श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंधर आज 16 बा 16तम अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय जय विजय को सनक आदि ऋषि अभिशाप पर जय विजयंकर वैकुंठर पतन हवा कथा वर्णना करा जायछि। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करिबा। धारावाहिक भाव में शुणा चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं प्रत्येक अध्याय शुणा चेष्टा करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा तृतीय स्कंधर 16 अध्याय। श्रीहरि वाक्ये हुई शांत सनक आदि ब्रह्मासूत द्वारपालंकु दयाचित 16 अध्याय चरित। ब्रह्मावाच एमंते मुनिंक वचन शुणिस त्वस भगवान। मुनिंक मुख चाहि भणी मंजुको मल शुभवाणी। श्री भगवान वाच जय भी जय बेनि भ्राते मो द्वारे थांती अविरते। मो पारी सद बेनि जने द्वारे खटंती मो भुवने। कदर्थ करी जेबे मोते कोपब साई तुम्भ चिते। कदर्थ कहले अवज्ञा। जे ब्रह्म दंड ए पाइले अन्यथा नोहे कहा बोले। मोहिष मत कलिचिते देव हे अलन अनुमते। जेनु ब्राह्मण इष्ट मोर तेणु सु दया तुम्भे कर। तुम्भे प्रसन्न हुओ चिते एहांक दोष क्षम मते। असाधु कर्म जे करती से अपराधे स्वामी कीर्ति। नासंती लोक अपजसे व्याधि जे सने रूप नासे। जाहार जस गुण सार जेने निर्मल सुधाधार। श्रवण पुटे करिपान संसारो तरे सर्वजन। से बई कुंठ नाथ मोहि तुम्भर भाव हृदय बही। तुम्भर कोप अतिरेके मिलिले तुम्भर समीपे। तुम्भे मो भाव दूर करी अत्यंत कोप हृदय धरी। बिहिल द्वार पाले दंड ब्राह्मण तेज परचंड। जेउ ब्राह्मण सेवा फले पवित्र रेणु मोपୟରେ। सद्य प्रसंगे मलहरे सकल प्राणी की निस्तारे। से पाद कमला निरते प्रेमेन छाड़े कदाचिते। जारक टाक्ष्य लेश पाई ब्रह्मादि देव तपध्यायी। मते ब्राह्मणे वेद मार्गे यज्ञ पूजन्ति हविर्भागे। एणे संतोष मोर नाही ब्राह्मण देहे मु बसई। दधि ओ दन घृत प्लुते मधुस युक्त वेद मते। ब्राह्मण मुखे जेबे भक्षे मुहि भुंजयिता प्रत्यक्षे। ब्राह्मण पाद रज बळे मुए संसार जनमेळे। मायावी भूति ऐश्वर्ये भुंजई सर्वदेह माझे। मो पाद जल अघ दहे चंद्र से खर शिरे बहे।
ପବିତ୍ର ହନ୍ତି ତିନି ଲୋକେ ଏମନ୍ତେ ହେଲେ ହେ ମସ୍ତକେ। ଓଦନ କହିଲେ ଅନ୍ନ। କିରୀଟେ ଯାର ରେଣୁ ବହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋଷ କେ ନ ସହେ। ବିପ୍ରସ ରୀର ମୋର ତନୁ ଏଣୁ ଦୁ ସହ ବିପ୍ରମନ୍ୟୁ। ମନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ। ଯେଭେଦ ବୁଦ୍ଧିଟି ବିଚାରି ମତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଭିନ୍ନ କରି। ସେ ମୋରେ ଅପରାଧ କରେ କେବେ ହେ ସଂସାରୁ ନ ତରେ। ଯମର ଗୃଧ୍ର ରୂପୀ ଦୂତ ଚଞ୍ଚୁରେ ନାଶେ ଦୃଷ୍ଟିପଥ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେହେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତି ଏଭବ ସିନ୍ଧୁ ନ ତରନ୍ତି। ବିପ୍ରଭ କତି ତେଜି ନୀତି ଭ୍ରମନ୍ତି ଘୋର ମାୟା ପଥେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧ କଲେ ଚିତେ ଯେ ଶାନ୍ତ করে যথোচিতে। সে বেগে ভব নদী তরে এভাবে মতে বশ করে। কটু ভাষণ ব্রাহ্মণর শুনি সন্তোষ যেউ নর। পুত্রর প্রায়ে করে স্নেহ তাপসী ভূত মোর দেহ। বিপ্রভ তীরে মো সন্তোষ মোহিনী নিশ্চয় তার বশ। তুম্ভর ব্রহ্ম শাপ ফলে তৃতীয় জন্মর বিতলে। তৃতীয় অর্থাৎ তিନି। দুষ্ট আচার কর্ম করি ধর্ম ধর্ম ন বিচারি। ଏବେ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷେ ପୁଣି ମିଳିବେ ମୋର ପାଶେ। ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପକାରେ ଶରୀର ବହିବି ସଂସାରେ। କରିବି ତାହାଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ସନ୍ତୋଷ ବିପ୍ରବରେ ଶୁଣି। ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତି ହୃଦେ ବହି ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ। ଋଷୟ ଉଚୁଃ ଭୋ ଦେବ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ତୋର ଗତି। ଆମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଯାହା ବୋଇଲୁ ନରହରି। ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ତୋ ମହିମା ତୋ ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତୁ ପୁଣି ଦେବ ବିପ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମାସୁ ହୃଦ ଶକ୍ତିଧର। ଧର୍ମ ତୋ ଶରୀରୁ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ପାପନାଶେ। ତୁ ନାଥ ନିର୍ବିକାର ଧର୍ମ ତାରର କ୍ଷଣ ତୋର କର୍ମ। ଯାହାର ଅନୁଗ୍ରହେ ଜନ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟେ ଦିଅନ୍ତି ମନ। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବା ବଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଜିଣନ୍ତି ଅବହେଳେ। ତୁ ଅଟୁ ଏମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହେ ଆସ। ଏ ତୋର ଗତି ବିପରୀତ କେହ ବା ଜାଣିବ କିଞ୍ଚିତ। ଏମନ୍ତ ମୁନିଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଭୋର ହୋଇ କହନ୍ତି ବିପ୍ରକୁ ଅନାଇ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଜୟ ବିଜୟ ବେନି ଭାଇ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତେ କ୍ରୋଧ ଦେଇ। ଅସୁର ଯୋନି ଏ ପାଇବେ ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ଆଚରିବେ। ପୁଣି ଆସିବେ ମୋର ପୁରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେତ୍ର ଧରି କରେ। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ବାସ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ମନେ ତୋଷ। ବ୍ରହ୍ମା ଉବାଚ ସେ ଚାରି ମୋହର ନନ୍ଦନେ ତକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦ ଲୋଚନେ। ବିଷ୍ଣୁର ମୁଖ ଦେଖି ତୋଷ ବେଗେ ମିଳିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଶ। ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନ ଜହିନ ଥାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ଜନ। ହରିଙ୍କି କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଣ ମୁନିଗଣ। ବିଷ୍ଣୁର ପାଦେ ସେ ନମିଲେ ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଗଲେ।
ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମଜା ଅସୁରଙ୍କ କୁଳେ। ତୁମ୍ଭକୁ ଶଳ ମୁଁ କରିବି ତୃତୀୟ ଜନ୍ମେ ଉଦ୍ଧରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ନାଶ ପାଇଁ ଯଦିବା ସମର୍ଥ ଅଟଇ। ହେଲେ ସମତ ମୋହର ଭୟ ନ କର ବେନିବୀର। ଏକଥା କମଳା ସମୀପେ କହି ମୁଁ ଅଛି ପୂର୍ବକଳ୍ପେ। ମୋର ଏ କାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାନ୍ତେ ଯେବେନି ରୋଧ କଲପଥେ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଳନ ଯେ କରନ୍ତି ମହୃଦେ ଶଲ୍ୟ ସମର୍ପନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ତାରଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦେହ ବହିବି ଜଗତେ। ତୁମ୍ଭର ତୁଲେ ମୋର ଯଶ ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ଜୀବନାଶ। ମୋ କଥା ଭୁବନ ପାବନି ଏ ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ଦେହ ଘେନି। କରିବେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିତ ରିବେ ସର୍ବଜନ। ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱାରପାଳେ କହି ନିଜ ଭୁବନେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ବସିଲେ କମଳାର ମେଳେ ଆବୃତ ବିମାନ ସଂକୁଳେ। ସର୍ବୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେ ହରି ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କରି। ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ବିନି ଭାଇ ଭାଳନ୍ତି ଦଶ ଦିଗ ଚାହିଁ। ତକ୍ଷଣେ ଅଧର ଶୁଖିଲା ଆତ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ଗଲା। ଦୁସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ ସାପୁ କରି ବେଗେ ଇଲେ ହତ ଶିରି। ତକ୍ଷଣେ ହତ ଗର୍ବ ହୋଇ ଅଧୋବ ଦନେ ବିନି ଭାଇ। ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନୁ ପଡ଼ନ୍ତି ହାସ ବଦ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ସେବେନି ବୀର ଏହି ଭାବେ ତକ୍ଷଣେ ପଶି ଦିତି ଗର୍ଭେ। କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରେ କରି ଏଣୁ ଭୁବନ ଲୋକେ ଡରି। ସେବେନି ଅସୁରଙ୍କ ତେଜ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିଛି ନିସ୍ତେଜ। ସେବେନି ଭାଇଙ୍କର ଦର୍ପେ ତିନି ଭୁବନ ଦିଶ କମ୍ପେ। ଏଥକୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ତ୍ରାହି କରିବେ ଚକ୍ରଧର। ଯେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ତା ମାୟା ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ଆମ୍ଭେ ସକଳ ଦେବଗଣେ ଆଶ୍ରୟ କରୁ ଭୃତ୍ୟପଣେ। ଏ ଘୋର ଭୟ ହିଁ ଆମର ଏ ଘୋର ଭୟ ହିଁ ଆମ୍ଭର ଖଣ୍ଡିବେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ଏମନ୍ତେ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟେ ବିଧାତା କହିଲେ ଆନନ୍ଦେ। ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ହେ ନିଶ୍ଚଳେ। ସେ ହରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଛଳ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଆଦି ମୂଳ। ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଜୟ ବିଜୟ ଶାପ ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଷୋଡ଼ଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ଯୋଗନିଷ୍ଠ ସନକ ଆଦି ମୁନିମାନେ ଏପରି ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିବାସ ଶ୍ରୀହରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୁନିଗଣ, ଏହି ଜୟ ବିଜୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପାର୍ଷଦ। ଏମାନେ ମୋତେ ଖାତିର ନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୋର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ଏମାନେ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ। ମୋର ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହା ହେଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅପମାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେବକମାନେ ଅପରାଧ କଲେ ଜଗତ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେବକ ଭଲ କରୁ
କି ମନ୍ଦ କରୁ ତାହାର ନିନ୍ଦା ବା ପ୍ରଶଂସା ମାଲିକ ହିଁ ପାଏ। ଚର୍ମରୋଗ ଯେପରି ଶରୀରର ଚମଡ଼ାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦିଏ, ସେବକ କରିଥିବା ମନ୍ଦ କର୍ମ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଦିଏ। ମୋର ନିର୍ମଳ ସୁଜସ ସୁଧାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଅବିଳମ୍ବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବିକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେ କେହି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ, ସେ ମୋର ନିଜର ଭୁଜ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟିଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ପ୍ରଭାବରୁ ହିଁ ମୋର ଚରଣ ଧୂଳିକୁ ଏପରି ପବିତ୍ରତା ମିଳିଛି ଯେ ତାହା ତତ୍କାଳ ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏବଂ ମୋତେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ମିଳିଛି ଯେ ମୁଁ ଉଦାସୀନ ରହିଲେ ବି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଲେଶ ମାତ୍ର କୃପା କଟାକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ନିୟମ ଓ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ସକଳ କର୍ମଫଳ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି, ସେପରି ନିଷ୍କାମ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯଜମାନ ଯେତେବେଳେ ଘୃତ ପକ୍ୱ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଜନ କରି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାସରେ ମୁଁ ଯେପରି ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ନି ରୂପ ମୁଖରେ ଦେଇଥିବା ଆହୁତି ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ସେପରି ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ଚରଣ ଉଦକ ରୂପୀ ଗଙ୍ଗା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଶିବଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ଏପରି ପରମ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ ରଜକୁ ମୁକୁଟରେ ଧାରଣ କରେ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ କିଏ ଭଲା ସହନ ନ କରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୁଗ୍ଧବତୀ ଗାଈ ଓ ଅନାଥ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ହିଁ ଶରୀର। ବିଭିନ୍ନ ପାପ ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଯମରାଜଙ୍କର ସର୍ପ ପରି କ୍ରୋଧୀ ଶାଗୁଣା ରୂପଧାରୀ ଦୂତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଖାଇଯିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିରସ୍କାର କରି କଟୁ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଏ ଅମୃତମୟ ମୃଦୁହାସଯୁକ୍ତ ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ତଥା ପୁତ୍ର କ୍ରୋଧ ପିତାଙ୍କୁ ଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମନାଏ ସେପରି ବିନୟ ବଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ବଶ କରିନିଅନ୍ତି। ମୋର ଏହି ସେବକ 2 ଜଣ ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝି ନଥିବାରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖି ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ବାସନ କାଳ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଏମାନେ ନିଜ ଅପରାଧ ଅନୁରୂପ ଅଧମଗତି ଭୋଗ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ସନକ ଆଦି ମୁନି କ୍ରୋଧାବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନୟ ଭରା ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଅତୃପ୍ତ ମାନସରେ ତାହା ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାରବାନ, ଦୁର୍ବିଜ୍ଞେୟ ଓ ଗୂଢ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅବଧାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା ଓ ବିଚାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିବାକୁ ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାରତା ଦେଖି ସନକ ଆଦି ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କରଯୋଡ଼ି ବିନୟରେ ସ୍ତୁତି କଲେ। ସନକ ଆଦି ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆପଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରମ ହିତକାରୀ। ତେଣୁ ଲୋକଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ତଥା ଦେବାଧିଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅବତାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତଥା ଆପଣ ହିଁ ନିର୍ବିକାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଧର୍ମର ପରମ ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ମତ। ଆପଣଙ୍କ କୃପାଲାଭ କରି ନିବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ଯୋଗୀଜନ ଅତି ସହଜରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାରି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଲା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲୋକ କୃପା କରିପାରିବ? ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ରଜକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହନ୍ତି।
ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ସଜ ତୁଳସୀ ମାଳା ଉପରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁଥିବା ଭ୍ରମରମାନଙ୍କ ପରି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ହିଁ ନିଜର ନିବାସ ସ୍ଥାନ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ରଖନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ସେବାରେ ଲାଗିଥିବା ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ବିଶେଷ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶେଷ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଭଜନୀୟ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ହିଁ କହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଏଣେ ତେଣେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗର ଧୂଳି ଏବଂ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିପାରୁଥିବ, ନା ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୋଭା ବଢ଼ି ପାରୁଥିବ? ଭଗବାନ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ସତ୍ୟାଦି ତିନି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମର ତିନି ଚରଣ ତପ, ଶୌଚ ଓ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ସଚରାଚର ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟୀ ବରଦାୟିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଦେବ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାକ୍ଷାତ ଧର୍ମରୂପ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସୁମଧୁର ବାଣୀ ଓ ପୂଜନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍ତମ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା ନ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବା କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। କାରଣ ଲୋକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୱଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଆପଣ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଶକ୍ତିରୂପୀ ରାଜା ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ବେଦ ମାର୍ଗର ଉଚ୍ଛେଦ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଜଗତ ପରିପାଳକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ତେଜର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ମାତ୍ର। ହେ ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଏହି ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଥୋଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିରାପରାଧ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇଥିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା। ଆମକୁ ଯଥୋଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାହା ସହର୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁନିଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମୋର ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ଏଥର ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମରେ କ୍ରୋଧାବଶ ହେତୁ ବଢ଼ିଥିବା ଏକାଗ୍ରତା ଫଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତାପରେ ସେହି ମୁନୀଶ୍ୱରମାନେ ନୟନାଭିରାମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଇ ତାହାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଆନନ୍ଦରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରଦ୍ୱୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲ। ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏହି ଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ଯୋନିରେ ମୋ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧବୃତ୍ତି ରଖିଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭର ମୋ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଆସିଯିବ। ତା ଫଳରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିପ୍ର ତିରସ୍କାର ଜନିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବ। ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇସାରି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ନବରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ନିଜର ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରୀସମ୍ପନ୍ନ ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୟ ବିଜୟ ସେହି ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ହେତୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ହିଁ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଗର୍ବ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିମାନମାନଙ୍କରେ ବସିଥିବା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା। ହେ ଦେବଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କଶ୍ୟପଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ତେଜର ପ୍ରଭାବ ଅସହ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି, ତାହାର କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ପାର୍ଷଦ 2 ଜଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସୁରମାନଙ୍କର ତେଜରେ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତେଜ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ହିଁ ଏପରି ଘଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦିପୁରୁଷ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟର କାରଣ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀଜନ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଯୋଗ ମାୟାକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି, ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ତ୍ରିଗୁଣର ନିୟନ୍ତା ସେହି ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଏଣୁ ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିଚାର କରି କି ଅବା ଲାଭ?
ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ 99% ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ସମାଜରେ ଦ୍ୱେଷଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନା ମାନବତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଶିକ୍ଷିତ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛୁ କାହିଁକି? ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର 4 ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଦେଉଛି? କାରଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଆଜି ଆମର ଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଇଏ ବୈଶ୍ୟ, ଇଏ ଶୂଦ୍ର, 4 ଭେଦକୁ ନେଇକି 4 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ କ୍ଷତି କାହାର ହୁଏନି? ଯିଏ ଏହି ମାୟା ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼େ, କ୍ଷତି ତାର ହିଁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି 200-300 ବର୍ଷ ଭାରତକୁ ଶାସନ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନବତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହେବେ, ତା ସାଥିରେ ଚାଲିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପତନ ହେବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଛରେ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଶିକ୍ଷିତ, ନିଜର ପରିଚୟ ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷିତର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମିଳେ। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଇଂରାଜୀ, ସାମାଜିକ ଭୂଗୋଳ ଏସବୁରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ବା ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସେଦିନ ଶିକ୍ଷିତ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଛ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।